Hi, hello and welcome. This is A. Charulata from Changalpet, St. Paul's. இன்னைக்கு class 12 accountancy unit 9 ratio analysis long term solvency ratio அதுல exercise sum அந்த long term solvency ratio கான formulas plus other related ஆன exercise sum number 4, 5 and 6 இந்த module பார்க்க போறோம். In our previous video we saw about the meaning and the of ratio analysis and the tools of financial statement analysis. This ratio analysis is one of the tool of financial statement analysis ன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்து we saw about the classifications of ratios. Classification ரெண்டு விதமா classify பண்றாங்க, traditional and functional. நம்ம இந்த 12th லெவல்ல நம்ம படிக்கிறது இந்த functional classifications தான். அதுல liquidity ratio பார்த்தோம். liquidity ratio ரெண்டு பார்ட். அதுதான் current ratio and quick ratio. current ratio அதுக்கான ஃபார்முலா current assets by current liabilities. இது நமக்கு தெரியும். and எதெல்லாம் current assets அப்படிங்கறத பார்த்தோம், எதெல்லாம் current liabilitiesல வரும்ங்கறத பார்த்தோம். அடுத்தது quick ratio. இந்த quick ratio என்னன்னா quick assets by the current liabilities. quick asset என்ன அப்படின்னா இந்த current assetsல இருந்து inventoriesயும் prepaid expensesயும் மைனஸ் பண்ணா வரதுதான் நமக்கு குயிக் அசெட்ஸ். இது நம்ம previous வீடியோல பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது inventories is nothing but stock. Now we are going to focus on the next classification of ratio, long term solvency ratio. இது liquidity ratio. liquidity ratio அப்படின்னா current ratio and quick ratio. Okay, long term solvency ratioல மூணு இருக்கு. debt equity ratio, proprietary ratio and capital gearing ratio. Let us see each one separately. நான் இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு few minutesக்கு இந்த ஃபார்முலாவை பத்தி தான். Then we will go for the sum. Okay, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது debt equity ratio. இதுக்கான ஃபார்முலா இப்படி வெச்சுக்கலாம். நம்ம debt நியூமரேட்டர்லயும் ஈக்விட்டியை டினாமினேட்டர்லயும் போட்டுக்கலாம். ஓகே, இப்ப டெப்ட் அப்படின்னா கடன் இல்லையா? இந்த கடன் நம்ம லிக்விடிட்டி ரேஷியோல என்ன பார்த்தோம், சீக்கிரமா அடைக்கிற கடனை, அதாவது வித்தின் 1 இயர்ல நம்ம ரீபே பண்ற கேப்பபிலிட்டி, அதுதான் நம்ம லிக்விடிட்டி ரேஷியோல பார்த்தோம். அது குவைட் ஆப்போசிட். லிக்விடிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லலாம், இல்ல ஷார்ட் டேர்ம்னு சொல்லலாம். இது நம்ம இப்ப பாக்குறது இந்த மூணுமே லாங் டேர்ம் சால்வன்சி. அதாவது நம்ம மோர் தென் 1 இயர் we will take time to pay our debts back. அதுதான் லாங் டேர்ம் சால்வன்சி. சோ அப்ப இது டெப்ட் அப்படின்னும் போது இது லாங் டேர்ம் சால்வன்சிங்கிறதுனால லாங் டேர்ம் டெப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்னு எப்ப நான் சொன்னாலும் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், preference share capital plus reserves and surplus. ஓகே, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்னா என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஈக்விட்டி, preference plus reserves and surplus இது எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இப்ப லாங் டேர்ம் டெப்ட் எதெல்லாம் குறிக்குது அப்படின்னா லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ். மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிறது லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் போட்டு டிபெஞ்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ டிபெஞ்சர்ஸ் டிவைடட் பை shareholders fund. shareholders fund na equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus. So the long term solvency la debt equity ratio kana formula debt by equity nu vechukitina debt ngiradhu long term debt, equity ngiradhu shareholders fund. இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, now the next ratio என்னன்னா proprietary ratio. proprietary na யாரு? ஓனர் இல்லையா? ஓனர். இது இந்த proprietary ratio எதை குறிக்குது அப்படின்னா this shows the extent to which the total assets have been financed with by the shareholders. இப்போ debt என்னன்னா relationship between the long term debt and the shareholders fund இல்லையா? இங்க debt equity ratioல. whereas இந்த proprietary ratioல இந்த assets with the shareholders உடைய relationship, அதாவது how long they can repay அப்படிங்கறத பார்க்கணும். As I said earlier, shareholders fund na equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus. Total assets நமக்கு தெரியும் இல்லையா? total assets நமக்கு balance sheetல கொடுத்திருப்பாங்க.
that amount we are going to write. So we are clear with these two formulas. Okay, debt equity அப்படினும்போது long term debt divided by shareholders fund. When comes to the proprietor, shareholders fund divided by total assets. Okay, clear? Only when you are thorough with the formula we can do it easily. Next long term solvency ல நம்ம பார்க்கிறது capital gearing ratio. இந்த capital gearing ratio என்ன அப்படினா இது வந்து proportion of the fixed income interest with the shareholders fund. அதுவும் especially equity shareholder மட்டும்தான் இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எதுல வந்து கான்ஸ்டன்டா ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் வருதோ அத நியூமரேட்டர்லயும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் அப்படின்னும் போது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா யாருக்கு ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தான். அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க இல்லையா? சோ அப்போ ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் வரும்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், டிபெஞ்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ், லாங் டர்ம் பாரோயிங்ஸ் பியரிங் த ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். சோ இப்போ நீங்க இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கீழே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், நியூமரேட்டர்ல preference share capital, debentures, bonds, long term borrowings. Okay, this is a formula for the capital gearing ratio. So once again we will have the recap of this formula. Debt equity ratio na long term debt by the shareholders fund, long term debt on the debentures and bonds. Shareholders fund na எப்பவுமே equity share capital plus preference share capital plus reserves and surplus. Okay, now next to proprietary ratio. Proprietary ratioங்கிறது வந்து shareholders fund divided by total assets. shareholders fund ஏற்கனவே சொன்னதுதான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் capital gearing ratio வந்து fixed interest and dividend மேல கீழே வந்து equity shareholder fund. ஓகே, fixed interest and dividend எதுல இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா preference share capital, debentures, bonds, long term borrowings. equity shareholder கூட reserves and surplus add பண்ணா நமக்கு capital gearing ratio. So in this module we have seen the long term solvency கான மூணு ratio கான formulas பார்த்திருக்கோம். Now we will move on to the sum so that you will have a better understanding. So this is a sum given in our textbook regarding the long term solvency ratio. Fourth sum. Okay, from the following information calculate the debt equity ratio. உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா லாங் டர்ம் சால்வன்சி மூணுத்தையும் கேட்கல, ஒன்லி டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. டெப்ட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன? லாங் டர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். லாங் டர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். சரி, இப்போ அதுக்கான ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதியாச்சு. இப்போ லாங் டர்ம் டெப்ட் எதெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு? டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ், லாங் டர்ம் borrowings, இது எல்லாமே நமக்கு வரும். இப்போ இந்த क्वेश्चनல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன பார்க்கலாமா? see here, இங்க லாங் டர்ம் borrowings, debentures 6 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? இதுல வேற எதுவும் கொடுக்கல, பாண்ட் இல்ல, வேற எதுவும் கிடையாது. அதனால லாங் டர்ம் borrowings 6 lakhs. இங்க இந்த சம்ல நம்ம லாங் டர்ம் borrowings, debentures மட்டும் தான் இருக்கு. சோ அத நம்ம 6 lakhs மேல எடுத்து போட்டாச்சு. லாங் டேர்ம் டெப்ட்க்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன்? லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன். இவங்க வந்து லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கான 6 lakhs மட்டும் நம்ம எடுத்து போட்டிருக்கோம். See here they have given long term borrowings, debentures 6 lakhs. So அத நம்ம நியூமரேட்டர் எடுத்து போட்டாச்சு. Now shareholders fund. shareholders fundனாலே என்னென்ன பண்ணணும்? ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல், அப்புறம் preference ஷேர் கேபிட்டல், அதுக்கப்புறமா ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம போடணும். ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஷேர் கேபிட்டல், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 6 lakhs, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் 2 lakhs கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெட்டிங்கே வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் தான் இருக்கு. சோ இத பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, சோ இப்போ வந்து நமக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் 6 lakhs plus 2 lakhs give you 8 lakhs. இதுதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ல எழுதுறோம். Okay, now we are going to calculate this. So 6 lakhs divided by 8 lakhs, 5 zeros cancel பண்ணியாச்சு. 2 3s are 6, 2 4s are 8.
திரும்பவும் 2ல பண்ணும்போது 2 2s are 4, 2 1.5s are 3 வரும். இப்போ இது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், இதையும் இன்னும் பாதி ஆக்கணும்னா 1.5ல பாதி நமக்கு 0.75 is to 2ல பாதி 1. So this is the answer for the debt equity ratio. 0.75 is to 1. Further simplify பண்ணிருக்கோம் இத. ஓகேவா? Hope you are clear with this. They have asked us to calculate the debt equity ratio. Debt equity ratio கான formula long term debt by shareholders fund. Long term debt ங்கிறது debentures, bonds, long term borrowings எல்லாம். இந்த புக்ல நமக்கு இந்த क्वेश्चनல நமக்கு இருக்குது long term borrowings, debentures மட்டும்தான் 6 lakhs. அத numeratorல போட்டாச்சு. Shareholders fund, equity share capital, preference plus reserves and surplus. பட் நமக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் தனியாவே அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா 8 lakhs. அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது we are getting 0.75 is to 1. Now we will move on to exercise sum number 5. So this is a question given in our textbook regarding exercise sum number 5. They have asked us to calculate the proprietary ratio. Proprietary na owner. Owner உடைய ratio. அதாவது shareholders fund divided by total asset. That is the formula for the proprietary ratio. Isn't it? Shareholders fund divided by total asset. Shareholders fund na எதெல்லாம் வரும்? Equity share capital, preference share capital plus reserves and surplus தான் நமக்கு shareholders fund. So இந்த questionல பாத்தீங்கன்னா இங்கேயே கொடுத்திருக்காங்க shareholders fund னு டோட்டலா நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்திருக்காங்க. So 2,50,000 plus 1,50,000 plus 50,000. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு 4,50,000 வருது. எது? shareholders fund. So அந்த shareholders fund நியூமரேட்டர்ல எழுதிக்கிறோம். அடுத்தது total assets. Total assetsங்கிறது இந்த liabilities ஓட டோட்டலும் assets ஓட டோட்டலும் ஒண்ணா தான இருக்கும். 6 lakhs. ஓகே? இதுதான் total assetன்றது இந்த 6 lakhs தான். So அத நம்ம denominatorல போட்டாச்சு. ஓகே? Hope you are clear. Formula தெரிஞ்சதுன்னா அப்படியே எடுத்து நம்ம நம்பரை போட்டு substitute பண்ண வேண்டியதுதான். Now we are going to simplify this. So in order to find the ratio, we are simplifying. இந்த 4 zeros cancel பண்ணிடுங்க. 5 9s are 45, 5 12s are 60. And then இப்ப 3 tablesல 3 3s are 9, 3 4s are 12. Now 2 tablesல 2 2s are 4, 1.5 311. இப்ப this is again we are further simplifying. இத half ஆ கொண்டு வரும்போது 2ல பாதி 1, 1.5ல பாதி 0.75. So the answer will be 0.75 is to 1. Numerator, denominator. So this is the answer for exercise sum number 5. They have asked us to find out the proprietary ratio. நம்மளோட previous sum வந்து exercise sum number 4 கான ஆன்சரும் 0.75 is to 1 தான். Okay? Hope you are clear with this. Now we will move on to the exercise sum number 6. Hope you are clear with this. Okay? So this is a question given in our textbook regarding the long-term solvency. From the following information, calculate the capital gearing ratio. Capital gearing ratio ki enna formula? Funds bearing ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Fixed interest and dividend divided by equity shareholders fund. ஓகேவா? So formulaவை first number எழுதிக்கலாமா? Capital gearing ratio is equal to exercise number 6. Fund bearing fixed interest and dividend divided by equity shareholders fund. Fund bearing fixed interest and dividend எதுலேருந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். Equity shareholders கீழே வராங்க. Fixed interest எதுலேருந்து வரும்? Preference shareholders. அதை தவிர்த்து debentures, bonds, long term borrowings. So இதெல்லாம் funds bearing the fixed interest and dividend. And then equity shareholder fund na வெறும் equity shareholder fundையும் reserves and surplusையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? So இப்போ இந்த சம்ல நமக்கு என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? See here, இப்போ இந்த shareholders fund அது வந்து இங்க இது வரைக்கும் நமக்கு இருக்கிறது shareholders fund. நமக்கு தேவையானது என்னன்னா fund bearing fixed interest and dividendக்கு preference share capital இருக்கான்னு பார்க்கணும். இருக்கு இல்லையா? preference share capital 1 lakh. அடுத்தது debentures இருக்கான்னு பார்க்கணும்.
டிபென்ச்சர்ஸ் 3 lakhs. அடுத்தது bonds இருக்கா கிடையாது. நெக்ஸ்ட் லாங் டேர்ம் borrowings, இதுதான் இந்த லாங் டேர்ம் borrowings. ஸோ இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய 1 lakh பிளஸ் இந்த லாங் டேர்ம் borrowings அது 3 lakhs. 3 plus 1 4 lakhs. நமக்கு மேல வந்து நியூமரேட்டர்ல 4 lakhs வரணும். அடுத்தது நியூமரேட்டர்ல என்ன போட்டிருக்கோம் நம்ம ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். அப்போ ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 4 lakh பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். ரிசர்வ்ஸும் சர்ப்ளஸ் 2,50,000 plus 1,50,000 4, 5, 6, 7, 8 lakhs. ஓகே, 4 lakhs divided by 8 lakhs. So fund bearing fixed interest and dividend வந்து preference share capital plus 6% debentures 1 lakh plus 3 lakhs 4 lakhs. இது வந்து numeratorல வந்துரும். Next equity shareholders fund வந்து equity share capital plus general reserve plus surplus 4 lakhs plus 2,50,000 plus 1,50,000 gives you 8 lakhs. So இப்ப நம்ம இந்த 4 lakh divided by 8 lakh. Right? So when we simplify this 4 lakh divided by 8 lakh 5 zeros cancel பண்ணுங்க 4 ones are 4 twos are 8. இதை நம்ம further simplify பண்ணோம் பாதியா ஆக்கணும் அப்படின்னா 0.5 1ல பாதி 0.5 is to 2ல பாதி 1. So this is a solution regarding exercise sum number 6 in the ratio analysis. Hope you are clear with all the 3 sums. Okay, exercise sum number 4 debt equity ratio. அதுக்கான ஃபார்முலா லாங் டேர்ம் டெப்ட் டிவைடட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். லாங் டேர்ம் டெப்ட்னா இங்க டிபென்ச்சர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு, அதனால அதை மட்டும் எழுதிக்கிட்டோம். நம்ம 6 lakhs இருந்துச்சு. அடுத்தது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் தான் ஈக்விட்டி பிளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் பிளஸ் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். இங்க ஈக்விட்டியும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் இருந்தது, அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் 4. எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் 5 வந்து ப்ரொப்ரைட்டரி ரேஷியோ. அதுக்கான ஃபார்முலா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் பை டோட்டல் அசட்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் உங்களுக்கு அவங்க கிளியரா எவ்வளோன்றதை கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே ஈக்விட்டி என்ன ஏதுன்னு. ஓகே, ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து நம்ம எழுதுவோம். டோட்டல் அசட்னா அந்த இதோட டோட்டல். சிகர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அப்படின்னும் போது இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இந்த ஏபி இதெல்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி 2 lakh 3 lakhs 5 lakh 4,50,000. ரைட்? அதே மாதிரி டோட்டல் அசட்னா இந்த டோட்டல் இருக்கு இல்லையா, அந்த டோட்டலை இங்க எழுதிக்கிறோம். Okay, we are simplifying. Next வந்து capital gearing ratio. Capital gearing ratioக்கு வந்து என்ன formula? Funds bearing fixed interest and dividend divided by equity shareholders fund. இதுல equity shareholders fundனா கூட reserves and surplus. வெறும் equity shareholders plus reserves and surplus. இது வந்து debentures, bonds and preference shareholders. So இங்க வந்து நமக்கு preference shareholdersம் debenturesம் இருக்கு fund bearing fixed interestக்கு. அதை ஆட் பண்ணா 4 lakhs. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸையும் ஆட் பண்ணா we get 8 lakhs. So 4 lakhs divided by 8 lakhs gives you 0.5:1. Okay, this is long term solvency ratio. Okay, so இதுல வந்து நம்ம liquidity ratio and long term solvency ratio போட்டோம். இதெல்லாம் வந்து is to அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்ல நம்ம போட்டோம். இது ரெண்டும் எப்படி போட போறோம்ன்றத பார்ப்போம். இந்த லாங் டேர்ம் சால்வன்சில current ratio and quick ratio பார்த்தாச்சு. current asset by current liabilities. quick ratio வந்து quick asset by current liabilities. இந்த quick assetனா current assetல இருந்து ஸ்டாக்கும் ப்ரீபெய்டையும் மைனஸ் பண்ணணும். அடுத்தது லாங் டேர்ம் சால்வன்சில வந்து debt equity ratio, proprietary ratio, capital gearing ratio. so debt equity ratioக்கு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்றேன். டெப்ட் பை ஈக்விட்டின்னு போட்டுக்கோங்க. டெப்ட்னா லாங் டேர்ம் டெப்ட், ஈக்விட்டின்றது மொத்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ப்ரொப்ரைட்டரிங்கிறது ஓனர். டோட்டல் அசட் எவ்வளவு தூரம் யூ கேன் பே த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போ இங்க வந்து டெப்ட்ல வந்து லாங் டேர்ம் டெப்ட் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட், ப்ரொப்ரைட்டரியில வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் மேல வந்துடும் டிவைடட் பை டோட்டல் அசட்ஸ். இது நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல. இது அடுத்தது கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோனா கியரிங், அந்த பியரிங்ன்ற வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபண்ட்ஸ் பியரிங் ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட். ஃபிக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட்க்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் கிடைக்கும். கீழே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஓகேவா? சோ ஈக்விட்டி முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் மேல நியூமரேட்டர்ல ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், டிபென்ச்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ், லாங் டேர்ம் பாரோயிங்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கீழே ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஆட் பண்ணி போடணும். ஓகே,
hope you are clear with the liquidity ratio and the long term solvency ratio. Okay, இன்னும் ஒரு சம் இருக்கு, அது வந்து இந்த லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒன்று கேட்டிருக்காங்க. ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. டவுட் இருந்ததுன்னா நான் போடும்போது யூ கேன் செக் இட் அவுட். ஓகே, ஹோப் யூ ஆர் கிளியர்.